जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे तिते लेहो कुमार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। कुछ दिन इंसानी तारीफ दे ऐसे ने जिहड़े सिर्फ एक कौम या एक मुल्क को प्रभावित नहीं करते, वो सारी इंसानियत को, सारी मनुखता को, सारे प्लैनेट को प्रभावित करते हैं। उन्होंने चो एक दिन 9/11 का भी है और अज वो दिन है कि 21 साल पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर्स, अमरीका का फौजी माइट, पेंटागन, आर्लिंगटन दहशतगर्द हमलों का शिकार हुए। 3000 तो ज़्यादा शहरी सिर्फ अमरीका का ही नहीं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर काम करने वाले 150 तो ज़्यादा लोगों के नागरिक उस दहशतगर्दी का शिकार हुए और उसने दुनिया को प्री 9/11 ते पोस्ट 9/11 इस डिस्कशन ले आता। एक हमेशा डिबेट है कि स्टेट टेरर और इंडिविजुअल टेरर, वैदर इंडिविजुअल टेरर इसलिए होंगे क्योंकि स्टेट टेरर करती है, जहाँ इंडिविजुअल टेरर के जवाब के विच स्टेट टेरर रिएक्ट करती है। पर इस कोई शक नहीं कि जदों इंसानी समाज दे विच किसी के हक खोए जाते हैं, किते एक्सप्लॉयटेशन होती है या कई बार स्टेट इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसके कोल तानाशाही ताकत होंदियां ने, फौजी माइट होंदा है, वो भावें डेमोक्रेसी के नाम आते हुए 20वीं सदी च असीं 2 संसार जंग देखे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 तो 1918 तक, सैकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 तो 1945 तक करोड़ों लोगों दी जाना गई। तो जे असी देखांगे तो पावर उन्होंने लोगों के हाथ सी जिहड़े मन मर्जी के नाल अपनी नीतियां लागू करना चाहते सी। बेशक वो हिटलर की गल होए, मुसोलिनी की गल होए, तो अज भी जो असी यूरोप के विच यूक्रेन के हवाले नाल देख रहे हैं कि बेशक वो पुतिन दी नीतियां होण या आने वाले पीरियड किसी होर का की किरदार होएगा, पर इस सब चों सफरिंग निकलती है, इस सब चों दुखांत निकलता है, दुख निकलता है। एक जमाने हमलावर अपना इलाका फतेह करन या वधाउण दे चक्कर सन। लगभग 2500 साल पहला असीं सिकंदर आजम की गल करते, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने ड्रीम देखा कि उसने सारी दुनिया फतह करनी है। और जदों तक वो अद्धी दुनिया वो रावी के कंढे तक भी पहुँच गया, माझे के इलाके इधरों सारा पर्शियन एम्पायर डिस्ट्रॉय करके वापसी तो उसकी मौत हो जाती है। तो उस बारे एक कहानी अक्सर ये दोहराई जाती है कि उसने गल कही जब डैथ के कंढे सी कि मेरी ताबूत में वड्डे वड्डे हकीम चुकन। अज भी जो कोई बहुत होए कहा जाता है कि ये तो लुकमान है, बहुत बड़ा, वो एक मेडिसिन का मास्टर सी इजिप्ट के विच। उन्हें कहा कि मेरी मैयत में, मेरे ताबूत में लुकमान तो लैके सारे हकीम चुकन, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि जो मौत आती है उदों वड्डे तो वड्डा हकीम, डॉक्टर, वैद वो बचा नहीं सकता। दूसरा उसने कहा कि जितों मेरी ये मैयत लंघेगी उसके थले हीरे बिछा दिते जान जिहड़े मैं लुटे हुए ने दुनिया भर तो, ताकि पता होए कि मैं दुनिया को जिन्हें इन्ना वड्डा एंबिशन रखा सी किवें जा रहा है। ते तीसरा मेरे हाथ ताबूत चों बाहर कढ़ दिते जान ताकि दुनिया को पता होए कि अद्धी दुनिया फतह करने वाला सिकंदर दुनिया तो खाली हाथ जा रहे। ये हकीकत है। 2500 साल की असीं पहलां दी गल करते, पर इस सारे समय कुछ भी नहीं बदलिया। हाकमां दे नाम बदल जाते हैं, उन्हां दीयां नीतियां नवें सिस्टम के विच आ जाती है, पर इंसान के अंदरली
ਗਰੀਡ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ 5 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਆ ਨਾਨਕ, ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੂਲਾ, ਜਿਸ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਵਕਤ ਇਕੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਸਪੁਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਕਿਮ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀੜ ਨਿਕਲਦੀ ਆਈ ਕਿ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਬਾਨੇ, ਟੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੀੜ ਅੱਜ 9/11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾੜ ਮਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰੱਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰੱਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ। ਸਿਸਟਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਐਸ਼ਰੀਅਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ, ਮੁਕੱਦਮ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਲੱਭੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ, ਮਜੀਠੇ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1992 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਉਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 1992 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਥਾਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ
फरमाया सी कि सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला बीते कल। इस गुरुद्वारा साहब जी ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਜਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਅੰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਫ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਜੜ ਜਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਭਲਾਈ ਵੰਡੋਗੇ, ਨੇਕੀ ਵੰਡੋਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਅਸੀਂ 9/11 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, दूसरी ਅਸੀਂ 2020 तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि कोविड-19 जिसकी मार में खुद दुनिया आई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 43 ਲੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1/3 ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। डॉक्टर्स और मेडिकल वर्ल्ड ने रिमार्केबल काम किया। मैं समझदा कि जे कोई हीरो ने इस सारे पीरियड दे ते वो ने डॉक्टर्स, मेडिकल अमला फैला, नर्सेस, जिन्हां दी बड़ी गिणती ने सफर किया है, पर उन्हां नूं लग्या भी इंसानियत की खिदमत है, असीं अगे हो के आना है। ते जे सिख कौम की असीं गल करिए ते जिथों सूरज चढ़दा है इस प्लैनेट दे उत्ते, न्यूजीलैंड और उस पीरियड दे विच जापान, टोक्यो, ते जिथे सूरज अस्त हुंदा है प्लैनेट ते वैनकूवर, सिएटल, सिख बाहर निकले जिथे साडे निशान झूमते रहे, साडे गुरुद्वारे सचमुच हेल्पिंग सेंटर बन गए। भारत पहली बार डिक्शनरी दे विच लफ्ज़ शामिल होया ऑक्सीजन लंगर, ये पहली बार सी। लोग दौड़ रहे थे, रिश्तेदार अपने डेड को घर छड़ के दौड़ रहे थे। सिख नौजवान वो यूनाइटेड सिख्स दे होण, वो दूसरियां साडियां ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन दे होण, वो उन्हां डेड बॉडीज नूं जाके क्रिमेट कर रहे थे। वो थां-थां ते लंगर ला रहे थे, फूड के पैकेट्स घर तक पहुंचा रहे। कोई किसी से कहण नहीं गया भी साडी सेंट्रल लीडरशिप नहीं सी कि अकाल तख्त तो हुक्म। हर एक सिख ने जिथे वो बैठा सी उन्हें महसूस किया कि मेरा कोई फर्ज है, और वो बाहर निकले। और इस सारे जो दी बेस्ट मैं बहुत बार समझदा है कि कुछ चीज़ें इवें किसान मूवमेंट की गल है, 13 महीने किसान लहर चली, विक्ट्री तो हुई, पर इस सारे पीरियड जो सिखा का बेस्ट है, उन्हें स्लम्स के लोग उन्होंने देखा कि भाई मेडिकल फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट की हैं, उन्होंने बच्चों को उन्होंने किवें एजुकेट किया। वो जो ये सारा मोर्चा खत्म होया, वो तोड़न लगे अपना जो उन्होंने बनाया सी स्ट्रक्चर, रोंदे लोग देखे गए। और ये वो पीरियड सी कि वो वेस्टर्न यूपी हुए, हरियाणे के जाट हों, वो आके कहने लगे कि अगर ये खालिस्तान है तो हम भी खालिस्तानी। मैं समझदा कि हुकूमत बहुत बार नेगेटिव नैरेटिव बना दिंदियां ने, असीं उस नेगेटिविटी चों निकलीए। असीं जिस मुल्क च रह रहे हैं इहदे प्रति भी साडे फर्ज ने, इन्हां ने सानूं हकूक दित्ते ने, राइट टू एक्सप्रैस आवरसेल्फ हक है। असीं परसूट ऑफ हैप्पीनेस के थल्ले इत्थे खुशहाली मान रहे हैं, इस प्रति भी साडे फर्ज ने। पर अपने गुरुआं दी धरती, अपना होमलैंड, साडा फादरलैंड, साडी मदरलैंड, जिस बारे असीं रोजाना अरदास गुरु को मंगते हैं, श्री अमृतसर जी का इशनान, क्योंकि साडियां नज़रां उस धरती ते मीरी पीरी दा कांसैप्ट बुलंद रहे। साडी धरती खूबसूरत धरती जिहड़ी है वो आबाद रहे, गुरुआं दा मैसेज भी उत्थे जिहड़ा है उवें ही बुलंद आवाज़ दे विच रहे। और साडा सब दा फर्ज है। और कल भी मैं गल कही सी कि जिथे भी सिख बैठे, जे उन्होंने लगता है कि भी हर एक दे कोल कुछ ना कुछ है। टैगोर दे एक लफ्ज ने कि एवरी चाइल्ड कम्स विद ए मैसेज
that God is not disappointed with man. ਅੱਜ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਲਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲੱਡ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 57 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕੌਮ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਥੀਸ ਸਿੱਖਸ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੌਰਿਸਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਣੀ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਤੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ TV 84 ਰਨ ਕਰਦੇ हैं पिछले 10 साल तो। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।